سبحان اللہ۔ آپ کے سامنے آیت ہے، لکھا ہوا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آیت ہے یہ رمضان شریف کی آیتوں کے ساتھ متصل ہے، لیکن اس آیت میں دعا کا ذکر ہے۔ معنی بھی آپ کے سامنے میں نے لکھ دیا ہے، وَإِذَا سَأْلَكَ، وا کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، اذا کا کیا معنی ہے؟ جب۔ سألکا کا معنی ہے سوال کریں آپ سے۔ سبحان اللہ۔ سألکا کا کیا معنی ہے؟ شاباش، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ کیا معنی ہے سألکا کا؟ لیکن اس نشست کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، ویڈیو ریکارڈنگ کے توسل کے ساتھ یہ نشست پوری دنیا تک جانے والی ہے۔ تو سألکا کا معنی ہے جب سوال کریں آپ سے۔ عبادی کا معنی ہے میرے بندے۔ عبادی کا کیا معنی ہے؟ میرے بندے۔ انی، میرے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ انی کا کیا معنی ہے؟ میرے بارے میں۔ اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي، شک نہیں کروں میں، سبحان اللہ۔ قریب، نزدیک ہوں، بالکل نزدیک ہوں، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیبو، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعوتا، اس دعا کا، اذا، جب، دعوت الداعی، اس مانگنے والے کی دعا کا، اذا دعان، جب وہ میری بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ جب وہ میری بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، قبول نہیں کہا ابھی، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اچھا، قبولیت دعا کو اگر چھیڑ لیا تو یہاں ایک نئی کائنات کھل جائے گی نا، اس لیے قبولیت کی دعا جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی، ابھی یہ کہیں کہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کی دعا کا جواب دیتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے۔ یہ بات کر کے رحمت ہے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی میرا جواب دیں، یعنی میرا حکم مانیں۔ سبحان اللہ۔ وَلِيُؤْمِنُوا بِي، اور میری ذات پر ایمان رکھیں۔ سبحان اللہ۔ لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یرشدون، ہدایت پا جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے سامنے آیت مقدسہ ہے، اور اس آیت مقدسہ کا یہ سمپلی ٹرانسلیشن ہے جو آپ نے سماعت کیا ہے۔ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ سجے کبھی دیکھیں گے میری بات میں؟ آپ ادھر میری طرف میری طرف آنکھیں رکھیں اور کان بھی رکھیں تاکہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھا جا سکے۔ جناب میری وال دیکھو، بات شو دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حروف شرطیہ میں سے ایک لفظ ہے ان۔ حروف شرطیہ میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ ان۔ اگر اس آیت میں یہ لفظ ایڈ کیا جاتا وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، تو معنی بننا تھا کہ اگر میرے بندے مصطفیٰ آپ سے سوال کریں۔ واہ واہ واہ۔ تو نہ ترجمہ غلط ہے، نہ الفاظ غلط ہے، نہ عربی میں جملہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر نہیں، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں۔ ان اور اذا کا فرق سمجھے۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اگر۔ ان کا کیا معنی ہے؟ اذا کا معنی کیا ہے؟ جب۔ آیت میں اگر نہیں آیا، جب آیا، کیونکہ اگر میں شک ہوتا ہے۔ اگر میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ سے کہتا ہوں جی اگر میں، آپ کہاں سے آئیں جی؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کدھر ہے آپ کی گھر؟ اچھا، گرالے میں۔ اچھا، اگر میں گرالے میں آیا تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اب پتہ نہیں میں آؤں کہ نہ آؤں، لیکن جہاں سے میں نے روزانہ گزرنا ہے تو میں آپ سے کہوں گا یار جب میں یہاں سے گزروں گا تو میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ جب میں یقین ہے، جب میں کیا ہے؟ اگر میں کیا ہے؟ شک ہے۔ آیت میں لفظ اگر آتا تو معنی یہ بنتا کہ شاید یہ بندے محبوب تیرے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں یا نہ پوچھیں۔ اذا کہہ کے اللہ نے فرمایا رب ہو کہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں، مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن یہ میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں گے۔
یعنی ہم بندے ہو کے شک میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، وہ خدا ہو کے کہتا ہے خدا کو یقین ہے میرے بندے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ضرور آئیں گے اور اللہ کے بارے میں دریافت ضرور کریں گے، اللہ کے قرب میں ضرور آئیں گے۔ اور تسی جنہ مرضی دنیا وچ کھجل ہو لو، ایک نہ ایک دن تسا میرے بوئے تے ضرور آنا ہے۔ یہ کس میں راز تھا؟ اذا میں تھا۔ یہ راز کس سے کھلا ہے؟ اذا سے یہ راز کھلا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بندے ایک نہ ایک دن میرے دربار پہ ضرور آئیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ سے سوال کریں، جب آپ سے، ذرا سارے بولیں، جب آپ سے کون؟ عبادی۔ عبادی کا کیا معنی ہے؟ اوپر سے دیکھیں پڑھ لیں، عبادی کا کیا معنی ہے؟ میرے بندے۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ اگر اللہ یہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ بَشَرٌ، اے محبوب جب بشر آپ سے سوال کرے تو بات تو پھر بھی چل جانی تھی۔ اگر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ إِنسَانٌ، محبوب جب انسان تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں تو بات پھر بھی چل جانی تھی۔ اگر اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ أُمَّتِكَ، اے محبوب اگر تیری امت تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں تو بات پھر بھی چل جانی تھی۔ فرمایا نہیں، عبادی، محمد میرے اپنے بندے۔ کیوں؟ سالکا، تیرے سوالی جو ہو گئے، پتہ چلا مخلوق کو، اوے بیٹا، اوے کاکے، ہم ایک طرف دیکھیں جی، آپ چھوڑ دیں۔ عبادی کا معنی کیا ہے؟ میرے بندے۔ اللہ نے کیا کہا بندوں کو؟ میرے بندے۔ کب؟ سالکا، جب وہ تجھ سے سوال کریں۔ پتہ چلا بندہ مصطفیٰ کے دروازے پر آ جائے تو اللہ اسے اپنا کہتا ہے۔ دیکھیں جی، میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، شک نہ کرنا اللہ اور کس کے فرشتے، ہو کا ترجمہ بھی تو کرے نا۔ ملائکتہ ہو کا معنی کیا ہے؟ میرے فرشتے۔ بھائی ملائکتہ ہو کا کیا معنی ہے؟ اللہ اور میرے فرشتے، کس کے؟ اللہ کے۔ اچھا، کل یتوفاکم ملک الموت، حکم الہی سے ملک الموت آدم کی پوری نسل کی روح نکال رہا ہے، اللہ نے اسے اپنا نہیں کہا۔ سور پھونکنا ہے اسرافیل نے، اللہ نے اسے اپنا نہیں کہا۔ قرآن لے کر جبرائیل آ رہا ہے، اللہ نے اسے اپنا نہیں کہا۔ سارے فرشتے حکم الہی پر عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا نہیں کہتا، لیکن جب محمد پہ درود پڑھتے ہیں اللہ انہیں اپنا کہتا ہے۔ پتہ چلا اللہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرے وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اپنی عبادت پر مخلوق کو اپنا نہیں کہتا، مصطفیٰ کے پیار والوں کو اپنا کہہ دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، مصطفیٰ جو تیرے سوالی ہو جائے وہ میرے اپنے ہیں، وہ بندے میرے ہیں جو تیرے سوالی ہو جائے۔ اب سوال کے لیے کسی کو محتاج علیہ ماننا لازمی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو محمد بادشاہ کو بے اختیار مانے وہ خدا کا کچھ نہیں لگتا، جو مصطفیٰ کے با اختیار کا عقیدہ رکھے وہ اللہ کا اپنا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، مصطفیٰ جب وہ سوال کریں آپ سے، بھئی قرآن حکیم میں نبی پاک سے سوال ہو رہے ہیں، یَسْأَلُونَکَ ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے۔ یسألونک عن الاہلۃ، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کا کیا کام ہے۔ یسألونک عن الیتامى، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا کریں۔ یسألونک عن الروح، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے۔ محبوب یہ شرعی سوال ہیں جو آپ سے کیے جا رہے ہیں، پر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر مانگنے والا بھی آ جائے تو خالی نہیں جانا۔ اب یہ ساری آیتوں کے ساتھ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نظام شریعت میں بھی محمد کے سوالی ہو جاؤ، اور دنیا کے معاملے میں بھی مانگنا ہے تو محمد سے مانگ لیا کرو۔ اب یہاں پہ کچھ آپ سے بندے کہیں گے کہ آپ نے تو نبی کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اللہ کا، کچھ ہی بولو۔ نبی کو اللہ کا شریک بنانے میں توحید کا نقصان ہے، لیکن مصطفیٰ کا نقصان زیادہ ہے۔ ایتھے دو بھراواں دا ایک قلعہ ہوئے نا تے وہ آپس وچ کی نے شریک کادے چ؟ قلعے چ۔ جیڑا او دا ہے او دا نہیں، جیڑا او دا ہے او دا نہیں۔ اگر ہم نبی کو اللہ کا شریک کہیں نا تو پھر تے کچھ اللہ دا ہو جاندا ہے تے کچھ محمد بادشاہ دا ہو جاندا ہے۔ ہم مصطفیٰ کو شریک نہیں مانتے،
हम हबीब मान कर कहते हैं सब कुछ मुस्तफा का है। खुदा ने जो कुछ बनाया है वो किसका है? जनाब शिरकत में, शराकत में असूल ये होता है कि एक बंदा चीजें बनाई जाए और एक बंदा चीजें बेची जाए। एक बंदा बनाई जाए और दूसरा बेची जाए। इजाजत देंगे हो कि मेरे लोग पार्टनरशिप करो ते तुसी बनाओ ते मैं तोड़ा? जवाब दें। तुसी बनाओ ते मैं तोड़ा, बर्दाश्त करोगे? शरीक बर्दाश्त नहीं करता कि एक बनाए और दूसरा तोड़ दे। ये खुदा और उसके हबीब का काम है कि वो चांद बना दे। जिससे समझ आई है उसकी क्या बात है, वो चांद बना दे और वो तोड़ दे ताकि जमाने को समझ आ जाए मोहम्मद खुदा का शरीक नहीं है, हबीब है। वही साल का इबादी, तो फिर साल का इबादी अगर जाके मुस्तफा को ही मंगना है फिर मक्के की लाइन जाने हैं और मक्के जाके दुआएं मांगनी है, मोहम्मद से जाके सवाल करने हैं। साल का इबादी, ए मुस्तफा जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे, यहां तक समझ आ गई है जी? अन्नी, मेरे बारे में। जरा बोलो किसके बारे में? अल्लाह के बारे में पूछना है तो कहां से पूछना है? मुस्तफा से। यार बोलो ना, मुस्तफा से पूछना है। खुदा का कहां से पूछना है? इंसानियत सूरज की पूजा कर रही है खुदा की मार्फत के लिए, चांद की पूजा कर रही है खुदा की मार्फत के लिए, गाय का पेशाब पी रही है इसलिए खुदा की मार्फत के लिए, अल्लाह के बारे में। सितारों को पूज रही है कायनात, किस लिए पूज रही है? खुदा के लिए। आग को पूज रही है कायनात, खुदा की मार्फत के लिए। अचानक कुदरत की आवाज आई, जमाने वालों कहां भटक रहे हो? मेरे बारे में पूछना है तो मोहम्मद के पास आओ ना। पता चला खुदा का पता इंसानियत को मुस्तफा के दरबार से चलेगा। अच्छा, अब एक यहां में मसला है कि अगर मुस्तफा से खुदा का पता चल रहा है तो पहले ही बंदों को हुजूर पाक के पास ले आ। ये इतना खजल खराबा करने के बाद, ये आग की पूजा करने के बाद, ये चांद पूज कर, ये सूरज पूज कर, ये सितारे पूज कर, अब जो तूने आयत नाज़िल किया है इज़ा साला का इबादी अन्नी, मेरे बारे में पूछना है तो मुस्तफा से पूछो, तो पहले ले आ। मुझे जवाब दें कि क़यामत वाले दिन शिफाअत का ताज किसके सर पे? सारे बोलो, नबी पाक। बंदे सीधा नबी पाक को लाए ने, किधर गए? हजरत आदम को गए ने, हजरत इब्राहिम को गए ने, हजरत मूसा को गए ने, हजरत इस्माइल को गए ने, नूह अलैहिस्सलाम को भी गए ने, ईसा दे को गए ने बंदे। फिर वो सारे इकट्ठा करके हजरत ईसा मोहम्मद बादशाह को लेके आए ना। फिर पहले ही अल्लाह मोहम्मद बादशाह को ले आंदा, बाकी नबियां को की लैन गए ने बंदे। अगर मखलूक डायरेक्ट क़यामत वाले दिन मुस्तफा की दहलीज पर आ जाए तो जन्नत पहुंच कर भी दिल में ख्याल आना था अगर इब्राहिम को भी जानते थे काम चल जाना था। बोले ना, जिसे समझ आई है। अगर मूसा को भी जानते थे कम, अल्लाह मैं ला लो ना पहले, फिर मैं तो दसागा काम कितने चलना है। भाई जिसे समझ आई है उसे मेरा सलाम है, जिसे नहीं समझ आई मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अल्लाह फरमाया ला लो ना चाह पहले मेरी मार्फत दा, जो तो चाह ले जाए ना किधर ख्याल ना आए कि सूरज भी रब दा दस लेना सी, चांद भी रब दा दस लेना सी, चाह ला लो फिर मैं तुहानू दसना मेरी मार्फत कितों लभनी है। साल का इबादी अन्नी, जब सवाल करे मेरे बंदे तेरी बारगाह में मेरे बारे में। अब यहां ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो लफ्ज़ कुल भी आ सकता है। कुल, इनसे कह दो कि मैं करीब हूं, लेकिन कुल भी नहीं कुरान की इस आयत में लाया गया। कफाइनी करीब, शक न करो मैं करीब हूं, जो मोहम्मद के पास आ जाए मैं कुल की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फाइनी करीब, अल्लाह करीब है। और दरमियान में क्या है? शक ना करो। दरमियान में क्या है? शक ना करो। किस करीब? फाइनी करीब। अच्छा, करीब को बाद में देखते हैं, इसमें दवाम की कैफियत क्या है इसको बाद में देखते हैं, अलीम क्या है, कदीर क्या है इसे बाद में देखते हैं। किसके करीब हूं? उजीबू, और मैं उसकी दुआ को सुनता हूं। दावता क्या माना है? दुआ मांगे। दावता का क्या माना? दावता का माना है कभी नमाज ना पढ़ी हो उसने। अटेंशन प्लीज, दावता का माना है नमाज पांच जगाना कभी ना पढ़ी हो।
जुम्मे में कभी ना आया हो, कभी ईद ना पड़ी हो उसने, कोई रोजा ना रखता हो, नाम का मुसलमान हो, कभी ना उसने मुझे पुकारा हो, अचानक एक्सीडेंट हुआ है उसका, और एक्सीडेंट में हादसे की कैफियत में उसके मुंह से एक दफा निकले ना, या अल्लाह मैं ऐलान करता हूं, मैं फौरन कबूल करता हूं। अब आपको समझ आएगी कि दरमियान में शक ना करना क्यों आया था। क्योंकि एक मुरीद जो अपने पीर ਨੂੰ कदी भी ना पूछे, ना उरस के बड़े, ना साल बाद पीरां ਨੂੰ पिंड मिले, ना नजराना पेश करे, ये मेरा ख्याल है अगर उन्होंने किसी औखी पीड़ी आ जाए तो पीरां ਨੂੰ अचानक फोन करे तो पहला जुमला निकलेगा, याद आ गया मैं तेनू। एक पुत्र जो कदी भी कॉन्टैक्ट ना करे, जो टेंशन के अंदर प्यो ਨੂੰ राबता करे तो आखेगा तेनू मेरी याद आ गई है। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੇ तो तू फलाप होके अचानक पिंड आ जाए तो अपनी बरादरी ਨੂੰ आके आखे अस्सलाम वालेकुम मैं आ गया, तो बरादरी एक बारी शक्ल आखेगी ਅਸੀਂ तो नहीं जानते, तेनों ਅਸੀਂ ਹੁਣ याद आ गए। जिस जगह पे जाके इंसान ਨਾਲ रिश्ते तोड़ देंदे ने ना, अल्लाह फरमाया बंदा उस लेवल पे भी पहुंचया होवे ना, एक बारी मैनू बुलाए ना, शक ना कर, आए 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 शक ना कर, अजीब मैं उसकी फौरन सुनता हूं। भाई मुझे मजा आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं मैं फौरन उसकी सुनता हूं, दावता उसकी दुआ को। कौन है ये? दाई है। दाई का क्या माना है? अजीब जवाब देता हूं, सुन ओहो, इसको ग्रामेटिकली माना यही है, लेकिन ये माना भी ठीक है जो मैं कह रहा हूं। दाई का माना क्या है? यार दुआ मांगने वाला, दुआ मांगने वाला। दाई का क्या माना है? अच्छा, उजीबू का माना मैंने क्या किया है? सुनता हूं। दावा कभी ना पुकारने वाले की एक दुआ, बड़े गुनाहगार नालायक नाअहल की एक दुआ, टेंशन में उसने मुझे पुकारा है, मैं उसकी फौरन सुनता हूं। लेकिन अब दाई है कि दुआ मांगने वाला, पर ऊपर अलिफ लाम भी आया है। अब अलिफ लाम दाई के ऊपर लगाकर अल्लाह करीम फरमा रहे हैं वो मुझे नहीं जानता लेकिन मैं उसे जानता हूं, वो मुझे नहीं जानता लेकिन मैं उसे जानता हूं। देखिए मुझे आपका नहीं पता, आपका भी नहीं पता, आपका पता है, आपका नहीं पता, आपका नहीं पता, मैं तो सिर्फ पीर साहब को जानता हूं। इस पूरे मजमे में मैं पीर साहब को जानता। क्या कहने हैं मोहम्मद के रब के, कह रहे जिन्हें मैनू कदी नहीं ना पुकारिया, वो टेंशन भी एक बार मैनू पुकारे, वो मैनू नहीं जानता, मैं तो उन्होंने जानना ना। अब देख रहे हैं जनाब कुरान पाक को, क्या मोहब्बत है खुदा की। इंसान सोच कर भी अल्लाह से इतना प्यार नहीं कर सकता कि जितना अल्लाह उसके साथ प्यार करता है। और फिर क्या फरमाते हैं, ना अन्नी फ़इन्नी करीब, मैं उसके ऊंचा बोलो करीब। अब करीब एक लफ्ज आता है वल्लाहु अलीम, अल्लाह अलीम है। अब ये अलीम में दवाम पाया जाता है, दवाम में हमेशगी पाई जाती है। यानी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कल जानता था आज नहीं जानता, आज जानता है कल नहीं जानता था, आज जानता है कल नहीं जानेगा। अलीम का माना है वो कल भी जानता था, आज भी जानता है, कयामत तक जानता। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। खूबसूरत सुन रहे हैं आप, कल भी जानता था आज भी जानता है, बहुत गुफ्तगू है ना, लेकिन करनी यही है। कल भी जानता था आज भी जानता है, कयामत तक जानता रहेगा। अब ये करीब लफ्ज बताता है अल्लाह, मैं शक ना करना, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे जानता हूं, वो मेरा अपना है, मैं कल भी उसके करीब था। अल्लाह कल भी उसके, अच्छा बोलो, अल्लाह कल भी तुम्हारे, आज भी तुम्हारे, और कयामत तक अल्लाह तुम्हारे करीब है। अब दरमियान में है शक न करना, अल्लाह करीब है। दरमियान में क्या है? आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ जी। दरमियान में क्या है? शक न करना, अल्लाह ये देखिए ना जी, मेरी बात सुने ना जी, अगर बंदे इस गल मन जाना अल्लाह करीब है तो सारियां टेंशन मुक जाती। अगर इंसान इस बात को, कैसे हैं आप, ठीक है, इंसान अगर इस बात को मान जाए ना अल्लाह करीब है, फिर तो टेंशन ही मुक जाती। इंसान इस बात को नहीं समझ रहा कि अल्लाह करीब। मैनू नहीं दसो कि अगर किसी के घर चोर आ जान तो सारे पिंड के बेली रल जान तो फिर घर का टेंशन लेगा? नहीं लेगा ना। सारे बेली जिन्हों रल जान
ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ 97 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਮਾलिक ਦੇ जितने हुक्मरान ने कभी वो मान जाना अल्लाह करीब है। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। मैं फिर से कहना चाहता हूँ 97 मुमालिक के हुक्मरान अगर ये मान जाए ना कि अल्लाह करीब है, फिर उन्हें अमेरिका की टेंशन नहीं आने लगी। 97 मुमालिक को नहीं समझ आई अल्लाह करीब है, फकत ईरान को समझ आई अल्लाह करीब है। ये बात आई है कि दरमियान में शक ना करो, अल्लाह करीब है। क्या लफ्ज़ है? ऊंचा बोलो, अल्लाह। मैनू दसो कि वंड दा थानेदार तुहाडे कोल खलो जाए तो चोरी पट्ठे वड लोगे? नका तोड़ लोगे? किसी नाल ज्यादती कर लोगे? ये थानेदार करीब आ जाए तो तुसी किसी नाल ज्यादती नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह। मैं कोई बात कर रहा हूं ना जनाब आपके साथ, अगर थानेदार करीब आ जाए तो तुसी किस नाल ज्यादती, और मैं फिर यही गल आखी जानी है, अगर थानेदार करीब आ जाए तो तुसी किस नाल ज्यादती, और अगर थानेदार करीब आ जाए तो तुसी किस नाल ज्यादती। अल्लाह फरमाया शक ना कर, मैं तेरे करीब हूं। घर मेहमान आ जान, कमरा कुमरा सजा के VIP रूम सेट करके उन्हें आख्या जाए सो जाओ, पर वो सामने खोडे ते उहदे चों सप निकलदा एक, नहीं समझा? अल्लाह आपकी मदरात करे। बस यही समझाना है अल्लाह कि मेहमान को पता चल जाए कि उस खोडे चों सप निकलना है, फिर उस कमरे सो सकता नहीं। जिहदे सप नेड़े आ जाए ना ते नींदरां उहदियां उड़ जांदियां ने, ते जिन्हों मुहम्मद दा रब आखे मैं तेरे नेड़े आऊं, फिर फजर नाल सुता रहे। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ फजर ਦੀ अजान ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ हो ना, ਉਹਨਾਂ नहीं मन्निया अल्लाह करीब है। जिसे समझ आ रही है चुप क्यों बैठा हो? यार लंबा काम हो जाएगा और काफी गुफ्तगू हो गई। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया, और फिर अब आगे भी निकलना है, किसी और हांडी जाके भी कहना है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, क्या माना हुआ इस आयत मुकद्दसा का? ये पहला माना है जो आपके सामने आम रूटीन में माना हो गया है। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब सवाल करें आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में, तो बेशक मैं करीब हूं, जवाब देता हूं, दुआएं कबूल करता हूं इनकी दुआओं को, पुकारने वाले की जब पुकारते हैं। ये इसका माना है जो आपके सामने है। लेकिन जो अभी माना हुआ है वो ये है कि अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद जी, ये जो मुझे भूले हुए हैं ना, बोलेंगे तो मैं माना करूंगा जो मैंने किया। देखिए ये माना है जो आपके सामने लिखा हुआ है कुरान, लेकिन जो हुआ है रिकॉर्ड हो गया है, सारी दुनिया तक चला जाएगा। वो ये है कि ए हबीब, ये जो मुझे भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, मेरे दरबार से निकले हुए हैं, मुझे कभी नहीं पुकारते ये बंदे, एक ना एक दिन जरूर तेरी बारगाह में आएंगे और मेरे बारे में सवाल करेंगे और आपसे पूछेंगे, और आप इनसे फरमा दें कि मैं इनके ये भूले हुए हैं, मैं कल भी इनके करीब था, आज भी इनके करीब हूं, और फौरन जवाब अता करता हूं जब ये पुकारते हैं। मुझे अपनी जरूरत के लिए भी ही पुकार ले, लेकिन हमेशा के लिए ये मेरी नाफरमानी करने वाले मेरे खास बंदे हैं, इसलिए कि तेरे दरबार के सवाली हो गए हैं ना। आप बोर तो नहीं हुए जनाब? आपको समझ आ गई है जनाब? एक आखिरी जुमला रह गया है, उसे सुन ले फिर इजाजत बख्श दे। यहां तक अल्लाह ने मैं जरूर सुनता हूं, जरूर जवाब देता हूं, इनकी दुआ को जरूर सुनता हूं, और मैं जरूर करीब हूं। लेकिन अब अल्लाह फरमाता है फल यस्ताजिबू ली। इसका क्या माना किया हुआ है? चाहिए, चाहिए। क्या माना है? चाहिए। क्या? हुक्म माने, जवाब दे, हुक्म माने मेरा, चाहिए कि मेरा हुक्म माने। अल्लाह की कसम ओ जात जिन्नी बंदे नाल प्यार कर दी है ना, बंदा जम के भी ओदे नाल उन्ना प्यार नहीं कर सकता। जदों अपनी वारी आई सा सुना, कहंदा मैं जरूर सुनना, ते जदों साडी वारी आई है ना, कहंदा कोई नहीं, तुसी जरूर ते नहीं, तुहानू चाहिदा ते है कि तुसी भी मेरी सुन लो। हाय हाय हाय, तुसी भी मेरी सुन लो। कब मैं सुनता हूं? इजादान। इजादान का माना है, क्या माना है? इजादान का क्या माना है?
جی نہیں جی، اذا کا معنی کرے. جب کا کیا معنی ہے؟ رک جائیں بیٹا، آپ نے کسی بڑے ڈاکٹر کو کبھی ملاقات کی ہے؟ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اس کے لیے، ڈاکٹر کے لیے. آپ کبھی کسی وزیر سے ملے؟ اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے وزیر کو ملنے کے لیے. آپ کبھی ڈی ایس پی کے کمرے میں گئے، ایس ایس پی سے ملے؟ ایس ایس پی سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. پہلے اپوائنٹمنٹ وقت لینا پڑتا ہے، پھر وقت کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ 3 سیکنڈ بیٹھوں گا، 1.5 منٹ بیٹھوں گا، آدھا منٹ بیٹھوں گا. پھر لفظوں کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک بات کروں گا. پھر کپڑے پہن کے آنا پڑتا ہے کہ ایسے کپڑے پہن کے بیٹھوں گا. پھر سلیقے سے بیٹھنا پڑتا ہے کہ ایسے بیٹھوں گا. اذا دان کا معنی ہے نہ میں ٹائم رکھنا انہاں واسطے. آئے 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 بھائی بولو جسے سمجھ آئیے. اذا دان کا معنی ہے نہ میں انہاں واسطے ٹائم رکھنا کہ انہیں وجہ آ میرے کو، نہ میں انہاں واسطے کپڑے رکھنا کہ اے پا کے آ، نہ میں انہاں واسطے اگلا ٹائم رکھنا کہ اتھو لے کے اتھے تک آ. نہ میں لفظوں کی قید رکھتا ہوں، جدوں دل کرے آ جاؤ، جنہیں وجہ کرے آ جاؤ، جڑے کپڑے پا کے دل کرے آ جاؤ، جنی دیر دل کرے آ جاؤ، جنہ لفظ نل کرو میں سنن نو تیار ہوں. یہ بات کرنے کے بعد بھی فرماتا ہے فل یستجیبوا لی. اب تو تمہیں چاہیے نا کہ تم بھی نماز میں آ جاؤ. اب تمہیں چاہیے نا کہ تم بھی روزہ رکھ لو. اب تمہیں چاہیے نا تم بھی قرآن پڑھ لو. اب تمہیں چاہیے نا کہ تم بھی انسان بن جو. چاہیے نا. یہ بات کر کے ہوتا ہے لعلہم یرشدون، مجھ پر ایمان لاؤ، میری سن لو، میری مان جاؤ، اس میں بھی تمہاری بہتری ہے، اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ. اتنے